عزیزان گرامی، اقبال نے بہت اچھی بات کہی۔ حضرت مریم ایک نسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے وہ عزیز ہیں اور معزز ہیں، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا تین نسبتوں کے ذریعے سے ممتاز ہیں۔ ان کے ساتھ بڑی نسبت یہ ہے کہ وہ دختر رسول ہیں، ان کے ساتھ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حیدر کرار کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے ساتھ تیسری نسبت ہے کہ وہ حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ میرے عزیزوں، اور فضائل و مناقب کے اعتبار سے ان کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا نے انہیں جنتی خواتین کی سردار کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ کا توسل ہمیں عطا فرمائے، ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ اسلام میں خواتین کو ایک خصوصی جگہ دی گئی ہے۔ یہ آج واویلا مچانے والے بھی سنیں کہ جیسی ہی اسلام اور مسلمانوں کا نام آئے گا تو ایک شوشہ اٹھاتے ہیں ہر جگہ سے کہ یہ مسلمانوں پر یہ الزام لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، پوری مغربی میڈیا اور یہاں کی آتنکی میڈیا بھی ہیں، کہ مسلمان عورتوں کو زور زبردستی کرتے ہیں، انہیں چار دیواری میں بند کر دیتے ہیں، انہیں پڑھائی سے محروم رکھتے ہیں، انہیں تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا شوشے چھوڑ کر کے۔ یہی تو باتیں ہیں جو عورتوں کو ابھارنے کے لیے اور انہیں بیوقوف بنانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ میں خواتین سے کہتا ہوں کہ تم ان کی باتیں سننے کی بجائے اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھ لیتی ہیں کہ کیا یہ جو آج بول رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا حقیقت میں ہوتا تو کئی ہزار حدیثیں ماں عائشہ صدیقہ روایت نہیں کر رہی ہوتی، حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت نہیں لی جاتی کہ علم اور یہ تعلیم سے ان کا کیا تعلق عورت کا۔ نہیں میرے عزیزوں، مکثرین صحابہ جنہوں نے کثرت سے حدیثیں روایت کی ہیں، اس میں حضرت عائشہ کا بھی مقام ہے، ان کا بھی مقام ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک خصوصی جگہ عطا کی ہے۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں چار عورتیں بڑی عزت والی ہیں، سب سے عزت والی ہیں، چار عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ دنیا کی با کمال خواتین میں سے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر حضرت سیدہ مریم، سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ دنیا کی یہ با کمال خواتین معزز عورتوں میں سے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی۔ در حقیقت یہ چار عورتوں کے نام نہیں، یہ چار بڑے کردار بھی ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ ایک بڑا کردار ہے۔ اگر حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے حدیث میں کہ یہ با کمال ہیں، تو ساتھ میں ان کا کردار ہے وہ ایک عظیم ماں کی شکل میں آتی ہیں، وہ دنیا کی ایک عظیم ماں ہیں۔ اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام آتا ہے ایک با کمال خواتین میں، تو وہ ایک بہت ہی شفیق اور مہربان بیوی کی شکل میں آتی ہیں، جنہوں نے ہر وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیا، اپنے شوہر کے لیے ساری قربانیاں دیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا نام جب آتا ہے تو وہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہونے کا کردار ادا کرتی ہیں، ان کے کرداروں پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ایک عظیم خاتون کے کردار میں ہیں۔ ان عورتوں کے کردار کو جب ہماری بچیاں پڑھیں گی تو یہ مغربی پروپیگنڈے سے نہیں بہکاوے میں آئیں گی، گمراہ نہیں ہوں گی۔ میں آج تاریخ کے جھروکوں میں سے چند ضرور سیرتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے گھر کی بچیوں کو ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہماری تاریخ روشن ہے خواتین اسلام سے بھی۔ جہاں ہم مردوں کے
बड़े बड़े कारनामे जिक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में ख़वातीन के भी बड़े कारनामे हैं जिन्होंने इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। इसीलिए कुरान अजीम में एक आयत ऐसी आई है जिसमें दोनों का तज़किरा आया है, मर्द का औरत का, मर्द का औरत का, साथ साथ में। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन वल हाफिज़ात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये एक आयत है जिसमें 10 किस्म के लोगों का जिक्र आया है, 10 किस्म के मर्द और 10 किस्म की औरतें। इनके लिए अल्लाह ने क्या वादा फरमाया है सुने। अल्लाह फरमाता है बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें हैं, बेशक ईमान वाले मर्द, इस्लाम और ईमान को अलग बयान किया गया, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें हैं, बेशक इबादत करने वाला मर्द, इबादत करने वाली औरत, बेशक सच बोलने वाला मर्द, सच बोलने वाली औरत, बेशक अल्लाह से खौफ करने वाला मर्द, अल्लाह से खौफ रखने वाली औरत। और अल्लाह ताला ने फरमाया और जो तस्दीक करने वाला मर्द और तस्दीक करने वाली औरत, रोज़ा रखने वाला मर्द, रोज़ा रखने वाली औरत, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला मर्द, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरत, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाला मर्द, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरत। 10 किस्म की सिफात बयान करके रब ताला फरमाता है अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने बड़ा अजर अजीम तैयार रखा है, यही वो लोग हैं। यहां पर 10 सिफात मैंने जो जिक्र किया इसमें औरतों को साथ साथ बयान किया गया है। अगर तुम मुसलमान हो तो औरतें भी मुसलमान हैं, अगर तुम मोमिन हो तो औरतें भी मोमिन हैं, अगर तुम सादिक हो तो औरतें भी सादिका हैं, अगर तुम साइम हो रोजेदार हो तो वो भी साइमा हैं, रोजेदार खवातीन भी हैं, अगर तुम अल्लाह का जिक्र करते हो तो अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें भी हैं। मेरे अजीजों, इस्लाम को अजीम नौनिहाल जो मिले हैं यकीनन किसी न किसी औरत के गोद में पले तो जरूर होंगे, उनकी माओं का किरदार उनकी तरबियत में जरूर है। हमने तारीख के बड़े बड़े बतले जलील और औलिया कामिलीन मुजाहिदीन की जिंदगियों को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है। सैयदना गौस आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ की तरबियत हमें साफ नजर आती है। सैयदना गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ की तरबियत वहाँ पे भी नजर आती है। बायजीद बुस्तामी, उनकी भी माँ की तरबियत नजर आती है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, माँ की तरबियत वहाँ भी नजर आती है। अजीज़ा निगरामी, इन नौनिहालों को जो इस्लाम के लिए अजीम तोहफे की शक्ल में दिया, लाखों सलाम उन माओं की गोदों पर जिन्होंने ऐसे सुनहरे हीरे हमें अता किए। जानते हैं आप, इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ करके जब आए थे तो पूरा गांव इस्तिकबाल के लिए बाहर गया था। पढ़ करके जब आए बड़े मशहूर हो गए हदीस में, इल्म में, और जब गांव आ रहे थे तो पूरे गांव वाले उनके इस्तिकबाल के लिए नजराने देने लगे, पैसे वगैरह सारी चीजें। माँ नहीं आई जिस माँ ने उनको मेहनत से पढ़ाया था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर पहुंचे तो माँ को देखा घर में खामोश बैठी हैं। कहा आप नहीं आए? कहा मैं आती तो कहीं दुनिया ये ताना ना दे कि मोहम्मद बिन इदरीस शाफई की माँ ने दौलत के लिए उसे पढ़ाया था। मैंने हरगिज़ तुम्हें किसी नजराने के लिए या लिफाफे के लिए नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए पढ़ाया है। जो कुछ लोगों ने तुझे दिया है उसको घर के बाहर रखना, और जो कुछ मैंने अल्लाह की बारगाह में अज़्म किया है वो मेरा और तेरा ताल्लुक। अजीज़ा ने गिरामी, वो अजीम माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दी और ऐसे नौनिहाल इस्लाम को अता किए। आए हम इन तमाम मिसाली ख़वातीन का तज़किरा बाद में करते हैं। बारगाह सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में हम खिराज अक़ीदा ज़रूर पेश करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। यहाँ पर ये जिक्र करना मुझे ज़रूरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। ये तमाम मुसलमानों को अज़बर करा दो कि हुजूर की औलाद कितनी है? 7 हैं, 3 बेटे और 4 बेटियां। बेटों की वफात
बचपन में ही हो गई, कोई 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे इस दुनिया में। और बेटियां सब बड़ी हुई। सबसे बड़ी साहबजादी आपकी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हजरत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। चौथे नंबर पर सबसे आखिरी बेटी हुजूर की वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों का तज़किरा जरूरी है अहले सुन्नत व जमात के मौक़िफ़ के मुताबिक, इसलिए कि अब बहुत सारे लोग हुजूर की बेटियों का भी इनकार करने लग गए हैं। हाँ, बाज़ाब्ता मिंबरों से ये ऐलान किया जा रहा है कि हुजूर की और कोई बेटी ही नहीं थी, सिर्फ हजरत फातिमा थी। क्यों? मैं आपको बताऊं, दूसरी बेटियों को अगर मान लिया ना इन्होंने कि रुक़ैया भी थी, कुलसूम भी थी, तो फिर हजरत उस्मान गनी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी दामाद हैं और इनको हजरत उस्मान गनी एक आंख नहीं भाते। यह हजरत उस्मान का बुग़्ज़ है, इनके अंदर अदावत है, जिसकी वजह से हुजूर की बेटियों का इनकार कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी, मेरे अजीजों, ये तमाम मकातिब फ़िक्र की किताबों में भी मौजूद है, हुजूर की 4 बेटियां हैं। हाँ, कोई ऐरा गैरा अभी निकल करके अगर इनकार करे तो उसके मुंह पर उसी की किताबें मैं मार सकता हूं, उसकी अकाबिरीन की किताबों के हवाले भी मैं दे सकता हूं। बहरहाल हमारे यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। हाँ, इन बेटियों के तज़किरे ज्यादा इसलिए नहीं हुए कि वो मदीने तैयबा हिजरत के बाद जल्द ही वफात पा गईं और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी औलाद हुई, जैसे कि हदीस में बुखारी में भी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी बेटी को भी अपनी गोद में लेते थे, वो भी नवासी थी, उमामा नाम था हजरत ज़ैनब की बेटी। उनका निकाह हम हजरत अबुल आस से किया गया जो बाद में इस्लाम लाए, और हजरत रुक़ैया और हजरत उम्मे कुलसूम मशहूर हैं, ये हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। कंफ्यूज ना होना कि 2 बहनें एक साथ नहीं आई, बल्कि पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुक़ैया का निकाह हजरत उस्मान से किया और वो निकाह के बाद बीमार हुई, काफी दिन तक बीमार रही। और जंग बद्र में जब मेरे आका तशरीफ ले गए, उस वक्त हजरत उस्मान गनी को हजरत रुक़ैया की इयादत के लिए छोड़ गए। हुजूर के मदीना वापस आने से पहले ही हजरत रुक़ैया का इंतकाल हो गया मदीने में, उनकी तदफीन भी हो गई। जंग बद्र के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र में थे और हजरत रुक़ैया का इंतकाल हो चुका था। वापस आने के बाद हजरत उस्मान गनी बहुत मग़मूम रहते, तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह उनके साथ किया। हजरत उम्मे कुलसूम ये भी हजरत उस्मान गनी के साथ रहीं और तकरीबन 6-7 साल के बाद उनकी भी वफात हुई। हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल मदीने तैयबा में हुआ। अब हकीर में जो साहबजादी बची वो सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात तक आपकी औलाद में अगर कोई बाकी थी तो सिर्फ सैयदा फातिमा थी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी होने के एतबार से और बहुत सारे मामलात की वजह से हजरत फातिमा को निहायत अजीज रखते थे। यहां तक कि इरशाद फरमाया, इन्नमा फातिमतु बदअतुम मिन्नी, बेशक फातिमा मेरे एक जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। यसुर्रुनी मन यसुर्रहा, जिसने उसे खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को जिसने तकलीफ दी उसने रसूलुल्लाह को तकलीफ दी। यहां से आप अंदाजा करें उस सैयदा कायनात के बेटों को जिन्होंने दर्दनाक अंदाज में शहीद किया, क्या उस मां को तकलीफ नहीं पहुंची होगी? सैयदना इमाम हुसैन को और हजरत इमाम हसन को जिन्होंने शहीद किया है, वो ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह उसके रसूल की हमेशा के लिए लानत है और दर्दनाक अजाब है, क्योंकि उन्होंने हजरत फातिमा को इज़ा दी और उनके वालिद रसूलुल्लाह को इज़ा दी। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में उस वक्त भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं जब मक्का वाले आपको सताते परेशान करते। आपकी उम्र छोटी जरूर थी, लेकिन जब हरम काबा में हुजूर पाक नमाज के लिए जाते, कुफार मक्का ऊंट की गंदी ओझड़ी लाकर डाल दिया करते।
اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں. پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے. لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں, اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے. اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا. بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے, پریشان کر رہے تھے, جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں, جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی, حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے, چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا. اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی. کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرے. بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی. تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں, کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں. تمہاری ناجائز خواہشیں, آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں, تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں, یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں. تمہاری خواہشات ہی تو ہیں. بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں, کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے, پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے, بیٹیاں مانگتی بہت ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے, افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں, کھاتی ہیں, پیتی ہیں, اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے, یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا, 10,000 کا جوڑا دے دیا, فلاں دے دیا, معاذ اللہ. عزیزان گرامی, والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں. بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر, مٹھائیاں لا کر, اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو. اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا, اسلاف کی روایتیں پڑھائی, جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا. وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی, اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی. لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے, کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ, سب لا کر کے دے دیا ہے, اچھی اسکول میں پڑھایا, اچھی چیزیں لا کر دی, جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا, اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا, بائک بھی دلایا, سب کیا, اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے. میرے عزیز, تم نے سب دے دیا, یہ دنیا دیا اسے, لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا. تو آج کے وقت دیکھو, دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے, دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا.